آمنہ کے دلارے نہیں ہوتے جگ میں، جو آمنہ کے دلارے نہیں ہوتے۔ اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ پیارے آقا کا صدقہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ ادھر والے تو بول رہے ہیں یار، آپ بھی بول دیجئے، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت والا بڑی ہی حضرت والا کی جد و جہد جو ہے خیر آباد کے علاقوں میں ہے اور ضلع سیتاپور میں ہے۔ حقیقتاً میں حضرت کے اندر وہ جو ہے اہمیت ہے، اور حضرت والا کئی مساجدوں کے جو ہے اور کئی مکاتبوں میں جو ہے حضرت والا کا وقت لگتا ہے، اور وہاں خود اپنا جو ہے وقت قیمتی وقت خرچ کر کے اور اپنا جان مال خرچ کر کے حضرت والا جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے قرآن اور حدیث سے ان کو آبادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ حضرت والا کو اگر یاد کرنا ہو میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت والا کو کسی حال میں یاد کیا جائے، چاہے وہ رات کا اندھیالا ہو، چاہے وہ جو ہے گرمی کی تپتی ہوئی دھوپ ہو، چاہے برسات کی بارش ہو، چاہے جس حال میں حضرت کو یاد کیا جائے، حضرت والا ہر وقت جو ہے تیار رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت کو چاہے جو خطابت کے میدان میں یاد کیا جائے، چاہے سیاست کے میدان میں یاد کیا جائے، اور چاہے جس میدان میں یاد کیا جائے، حضرت والا جو ہمہ وقت تیار ہونے والے ہیں۔ تو میری مراد ہے جو ہے حضرت مولانا محمد سعد الندوی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا جو ہے تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوبوں کو منور فرمائیں۔ وہی تو آسمانوں سے زمین پر بھیج دیتا ہے، بنانے کے لیے کعبہ وہ پتھر بھیج دیتا ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی۔ وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ حضرت والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام، حفاظ کرام اور تمام ہمارے معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے تو میں اس جلسے کو منعقد کرنے والے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے محنت کر کے اس گاؤں میں یہ ایک جلسہ منعقد کیا۔ خیر آباد میں مرکز میں بیٹھ کر اس گاؤں کا نام تو بارہا سننے کو ملا، کئی مرتبہ نام آیا، لیکن یہ آج پہلی مرتبہ ہے کہ اس گاؤں میں آنے کا اور آپ حضرات سے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں آج یہ مبارک محفل، جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سجی ہے۔ یہ مبارک محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے، جس کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ یہ محفلیں اور یہ جگہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کی نظر میں ایسے ہی چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہاں بہت تھوڑے سے چند حضرات ہیں بیٹھے ہوئے،
थोड़े से बच्चे, थोड़े से हमारे बुजुर्ग और चंद नौजवान ये बैठ करके यहाँ पे ये जिक्र की मजलिस लगाए हुए हैं। आप हजरात यहाँ पर आए हैं उलमाए कराम की बातों को सुनने के लिए, दीन को सीखने और समझने के लिए। तो बज़ाहिर तो हम थोड़े से लोग यहाँ बैठे हैं, बज़ाहिर तो ये एक बहुत छोटी सी मजलिस है, बज़ाहिर तो ये एक बहुत छोटा सा जलसा है, लेकिन यकीन रखिए ये जमीन फख्र कर रही है कि आज इस जमीन के ऊपर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। ये रात फख्र करेगी, इस रात में अल्लाह के महबूब बंदों ने अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई है। ये वक्त फख्र करेगा, इस वक्त में अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, अल्लाह के दीन की बात की जा रही है, अल्लाह के दीन की फिक्रें की जा रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, हर एक चीज का एक मकसद होता है, कोई भी चीज बगैर मकसद के नहीं होती। तो इसी तरीके से आज की इस महफिल का भी मकसद है, और वो मकसद सिर्फ यहाँ पे भीड़ का जमा हो जाना और तकरीरों का सुन लेना और वाह वाह कहते हुए वापस चले जाना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि जो बातें हमारे आपके सामने आए हम उन्हें कानों के रास्ते से दिलों में उतार लें, और दिलों में उतार करके हमारे आज़ा से उनका अमल जाहिर होना चाहिए, उसका असर दिखना चाहिए कि हाँ आज जो बातें हमसे कही गई हैं, जो बातें हमने सुनी हैं, उस पे हम अमल करने वाले बन गए। अगर एक बंदा भी अमल पे आ गया, एक शख्स की जिंदगी भी संवर गई, तो इस सारे जलसे का जितना भी खर्चा हो, जितनी भी मेहनत हो, सब की सब अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। ये मेरे भाइयों, मैं ये बात अर्ज करूंगा कि हम यहाँ बैठे हैं, अभी और भी उलमाए कराम की बात होगी, उनकी नसीहतें हमें सुनने को मिलेंगी। तो हम इस नियत के साथ बैठे कि आज जो भी कहा जाएगा और जो बातें भी हम यहाँ सुनेंगे, हम उसे अपने अमल में उतारेंगे। और बहुत ही बेहतरीन मौका है हमारे पास कि सामने चंद दिनों में रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। ये बेहतरीन मोमिनों के लिए प्रैक्टिस का महीना होता है, मश्क करने का बेहतरीन मौका होता है, अपने आप को तैयार करने का सबसे अच्छा मौका होता है कि हम इस महीने में अल्लाह की इबादत करने की आदत बना लें, हम इस महीने में बुराइयों से दूर रहने की आदत बना लें, हम इस महीने में नमाज का अपने आप को पाबंद बना लें, हम इस महीने में कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएं, हम इस महीने में तमाम अच्छे कामों में हमेशा आगे बढ़ने वाले बन जाएं, हम इस महीने में पाक रहना सीख लें। अफसोस की बात यह है दोस्तों, अफसोस की बात है कि एक ईमान वाला जब ये कहता है कि भाई मैं पाक नहीं हूँ, तो बड़ा दिल के ऊपर छुरा सा चलता है। एक ईमान वाला शख्स, एक मुसलमान शख्स, एक ऐसा शख्स जिसके लिए मेरे नबी रातों को तड़पे हो, एक ऐसा शख्स जिसके लिए मेरे नबी ने फाके किए हो, एक ऐसा शख्स जिसके लिए मेरे नबी ने तकलीफें बर्दाश्त की हो, जिसके लिए पत्थर खाए हो, जिसके लिए भूखे रहे हो, जिसके लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया हो, वो कहता है कि मैं पाक नहीं हूँ, वो कहता है मैं पाक नहीं हूँ, जिसे ये सिखाया गया है कि पाकी आधा ईमान है। अफसोस की बात है दोस्तों कि आज हम मुसलमान अपने ईमान में, अपने दीन में, अपने अमाल में इस कदर पिछड़ते चले गए कि रोजा भी छूट गया, नमाजें भी छूट गईं, तिलावत भी छूट गई, सुन्नतें भी छूट गईं, यहाँ तक कि हम पाक रहने की हमारी आदतें भी छूट गईं। बताइए
بتائیے ہمیں کہ ہمارے ایمان میں بچا ہی کیا ہے، ہمارے ایمان میں تاثیر ہی کیا رہ گئی ہے، ہمارے ایمان میں کیا طاقت رہ گئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اکثر ہم نے لوگوں کو یہ شکایتیں کرتے سنا ہے کہ اتنے برے حالات آ گئے، مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے، تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ بتائیے ہمیں، آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ کے پاک اور مقدس فرشتے ہم جیسے ناپاک انسانوں کے لیے اترے؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ پاک اللہ کے مقدس فرشتے ہمارے قدموں کے نیچے پر بچھائیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اپنے دین میں، اپنے اعمال میں اس قدر پیچھے کر لیا، اس قدر اپنے آپ کو پچھاڑ لیا ہے کہ جو نصرت کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا، جو طاقت دینے کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا، وہ جن شرطوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا تھا، ان شرطوں کو آج ہم قطعی پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ان شرطوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو ان شرطوں پہ ہونے والے وعدوں کی امید ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بے شک یہ اللہ کا فرمان جو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی ترقی کرتے رہو گے، دنیا کے حکمران تم ہوگے، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تم ہوگے، دنیا کی ساری قومیں تمہارے آگے جھکیں گی، دنیا کی ساری مخلوق تمہاری غلامی کرے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ایک شرط کے ساتھ ہے۔ وہ شرط ہمارے ایمان کی ہے، وہ شرط ہماری یقین کی ہے کہ جب تم ایمان والے رہو گے، جب تم کامل و پکے ایمان والے ہوگے، جب تم مکمل طریقے سے دین میں داخل ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کے ایک ایک فرمان کو سینے سے لگا لو گے، جب رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو اپنے دل میں اتار لو گے اور عمل کر کے اللہ کو دکھا دو گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری قوموں کو تمہارے سامنے جھکا دے گا، تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دے گا، تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی تم حاکم بن کر کے رہو گے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جب ساری دنیا کا موازنہ کیا جاتا ہے، ہم دنیا کی قوموں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو آج جو سب سے زیادہ حقیر قوم نظر آتی ہے، آج جو سب سے زیادہ پسپا لوگ نظر آتے ہیں، آج جو سب سے زیادہ ناکامی میں ڈوبے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی دنیا کو فتح کیا تھا، جنہوں نے کبھی دنیا کو نظام دیا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر ایسی ایسی فتوحات کے جھنڈے گاڑے تھے کہ جن کا نام لے کر کے آج بھی کفار کے مجموعوں میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ آج ہم بھی ان کے نام فخر سے لیتے ہیں، ہم بھی فخر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر تھے، وہ ہمارے تھے، وہ خالد بن ولید تھے، وہ ہمارے تھے، وہ ابو عبیدہ بن زرار تھے، وہ ہمارے تھے، وہ سلمان فارسی تھے، وہ ہمارے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، جن لوگوں کے ہم نام لیوا ہیں، جن لوگوں نے دنیا کو نظام چلا کر کے دکھایا، جن لوگوں نے دنیا کو فتح کر کے دکھایا، آج ان کے نام لیوا ہم لوگ کہاں بیٹھے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم ناکامی کے سمندر میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم آج ضلالت کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں؟ وجہ وہی ایک ہے سیدھی سی کہ ہم نے اس دین کو چھوڑا ہے جس دین کو پکڑ کے صحابہ کامیاب ہوئے تھے، ہم نے اس شریعت کو چھوڑا ہے جس شریعت نے صحابہ کو سربلندی دی تھی، ہم نے اس ایمان کو چھوڑا ہے جس ایمان نے دنیا میں فتح کے جھنڈے گڑوائے تھے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ مومن کسی سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو آج سب سے زیادہ ڈرنے والا مومن ہی نظر آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ سچا مومن ہی نہیں بچا، ہم صرف نام کے مسلمان بچے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آؤ ایک بار پھر لوٹ چلے، آؤ ایک بار پھر ہم واپسی کر لیں اپنے اسی دین کی طرف،
आओ एक बार फिर हम उसी शरीयत को मजबूती के साथ थाम लें। आओ एक बार फिर रसूलुल्लाह के दामन में हम पनाह लें। आओ एक बार फिर हम कुरान को सीने से लगाएं और दुनिया को दिखा दें इस दुनिया में कामयाबी का निजाम हमारे पास है, दुनिया में इज्जत का निजाम हमारे पास है। अल्लाह ने हमसे फरमाया है वलिल्लाहिल इज्जत व रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है, उसके रसूल की है और ईमान वालों की। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हमें जब भी जुल्मत के अंधेरे घेर लेते हैं, हमें जब भी जुल्मत के अंधेरे घेर लेते हैं तो पलट के 1400 बरस पीछे देख लेते हैं, 1400 बरस पीछे पलट के देख लेते हैं। तो मेरे भाइयों, जब तक हम लौट करके उसी 1400 साल पुरानी तारीख की तरफ नहीं आएंगे, उन्हीं तालीमात की तरफ नहीं आएंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तब तक हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, किन हालात में मक्का मुअज्जमा में तशरीफ लाए, कैसी ज़लालत थी, कैसी गुमराही थी, कैसे जाहिल लोग थे, इनके बारे में हम आपने किताबों में पढ़ा हुआ है, वाक़यात में सुना हुआ है कि कितने कैसी परले दर्जे की जाहिलियत थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और लोगों से फरमाया कि ऐ लोगों, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुम कामयाब हो जाओगे। ऐ लोगों, मैं तुम्हारा नबी बना करके भेजा गया हूँ, तुम मुझ पे ईमान ले आओ, अल्लाह पे ईमान ले आओ, तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैसर और किसरा की मजबूत हुकूमतें ये टूट करके तुम्हारे दामन में आ पड़ेंगी। तो लोग हंसते थे कि एक नौजवान है जिसका कोई साथ देने वाला नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता है, जिसको कोई पनाह देने वाला नहीं है, वो दुनिया के निजाम को बदलने की बात करता है। लेकिन तारीख ने बता दिया और लोगों ने देख लिया कि उन्हीं तालीमात पे चल करके और उसी नबी पे ईमान ला करके लोगों को कामयाबी मिली। इसलिए आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले तो मेरे भाइयों, हमें अपना ताल्लुक अपनी मसाजिद के साथ मजबूत करना होगा, हमें अपना ताल्लुक अपनी नमाजों के साथ मजबूत करना होगा, हमें अपना ताल्लुक कुरान के साथ मजबूत करना होगा। बगैर इसके हम कुछ भी करते रहें, कितनी भी जद्दोजहद करते रहें, कितनी भी प्लानिंग करते रहें, कितने भी संगठन चलाते रहें, कितनी भी तंजीमें और तहरीकें चलाते रहें, कितने भी जलसे और जुलूस करते रहें, जब तक हम दिल से दीन की तरफ नहीं आएंगे, जब तक हम दिल के अंदर ईमान को नहीं उतारेंगे, जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं थामेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम निजाम को बदल नहीं सकते हैं। ये मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, ये दरख्वास्त है हमारी आप लोगों से कि हम इस बात की फिक्र पैदा करें अपने दिलों के अंदर कि हम किस तरीके से अल्लाह के करीब हो जाएं। हम उन सहाबा के नाम लेवा हैं जो दिलों की जरा सी कैफियत बदल जाने पे बेचैन हो जाया करते थे, तड़प जाया करते थे, और ये बेचैनी इस दर्जे की होती थी कि वो घर के अंदर उनको सुकून नहीं मिलता था, उनको चैन नहीं मिलता था, वो तड़प के बेकरार होके घर से बाहर निकल पड़ते थे और अपनी बेचैनी का, अपनी बेकरारी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर के उसकी शिकायत करते थे। या रसूलल्लाह, ये कैसी बात है, ये कैसी बेचैनी है मेरे दिल में, ये क्या बात है कि हम जब आपकी महफिल में होते हैं, हम जब आपके सामने होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं, जन्नत और जहन्नम हमारे आंखों के गोया सामने होती है, लेकिन जब हम घर पे जाते हैं तो हमारे दिलों की कैफियत बदल जाया करती है। ऐसा क्यों होता है?
ये फिक्र थी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की। आज मेरे भाइयों, हमारे दिलों में क्या फिक्र बची है अपने दीन की? मस्जिद के अंदर कितने नमाजी पहुंच रहे हैं, किसको फिक्र है? मस्जिद के अंदर नमाज हो रही कि नहीं हो रही, किसको फिक्र है? मस्जिद के अंदर अकेला इमाम है, किस हाल में है, उसकी क्या हालत है, किसको फिक्र है? कोई खैरियत पूछने वाला नहीं है। गांवों के अंदर देखो, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, हमारे मकातिब वीरान पड़े हैं, कोई पूछने नहीं आता। हाँ, खुदा न खास्ता इमाम से कोई गलती हो जाए तो सारे के सारे लोग दौड़ के आ जाएंगे, इमाम साहब ये क्या हो रहा है? तब सब जाग जाएंगे। ये अफसोस की बात है दोस्तों। आप बताइए, इन मसाजिद की, इन मकातिब की फिक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इन मसाजिद को हम आबाद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस शरीयत को हम नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? ये मेरे भाइयों, जरूरत इस चीज की है कि हम अपने आप को अपने दीन के अंदर मजबूत करें, नमाजों के अंदर मजबूत करें। याद रखिए कल क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे, अपनी कब्रों से उठा करके हश्र के मैदान में जमा किए जाएंगे, तो सबसे पहला जो हमसे आपसे सवाल किया जाएगा वो हमारी नमाजों के बारे में सवाल किया जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा नमाज के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि जो चंद अफराद हमारे गांव में या महल्लों में या शहरों में चंद अफराद हमारे ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कभी कभी कोई दूसरी खराबियां होती हैं। हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है, बशर बनाया है। अगर गलतियों से, खामियों से हम इंसान पाक हो गए तो इंसान काहे के, तो फरिश्ते हो जाएंगे। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खराबी होती है। और होता यह है कि कोई आदमी नमाज पढ़ने वाला है तो उसकी दूसरी खराबियों को उछाल के कहा जाता है कि क्या फायदा इनकी नमाज का। याद रखो ये बात कि उसकी नमाज ही है जो उसके इस ऐब पे कल अल्लाह के सामने पर्दा डाल देगी और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलवा देगी। और अपने बारे में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो कहते हैं, अपने दूसरे अच्छे काम गिनाते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान है, अच्छाइयाँ भी सबके अंदर है, बुराइयाँ भी सबके अंदर है। अपने दूसरे अच्छे काम गिना करके बताते हैं, नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, हम ये तो करते हैं। नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, हम ये बुरे काम तो नहीं करते हैं। याद रखिए, आप कितने भी अच्छे काम करते हो, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं आपके सारे के सारे अच्छे काम धरे के धरे रह जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, बताओ नमाज में क्या लाए हो, बताओ नमाज की कितनी पाबंदी करके आए हो, बताओ कितनी नमाजें लेकर के आए हो। आप बताओ, उस वक्त अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे कि कितने भी अच्छे काम हमारे हो, अगर हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी तो क्या जवाब देंगे अल्लाह का। इसलिए याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि जिसको सुबह शाम मस्जिद में आता जाता देखो, उसके ईमानदार होने की गवाही देना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि उसके ईमान वाला होने की गवाही देना। हमारा हाल ये है कि जिसको हम मस्जिद आता जाता देखते हैं, हम उसी के ऊपर तान तशनी करने लग जाते हैं, उसी के ऊपर तंजिया जुमले कसने लग जाते हैं, उसी को पीछे खींचने वाले बन जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। अभी हमारा एक नौजवान, उसके दिल के अंदर कुछ तड़प अल्लाह पैदा कर दे, उसके दिल के अंदर अल्लाह ईमान की चिंगारी को रोशन कर दे, तो वो सर पे टोपी रख करके नया नमाज पढ़ने वाला बन जाए। दो टाइम की नमाज पढ़ने क्या चला जाए, उसके सारे दूसरे साथी जो होते हैं, बजाय इसके कि उसकी हौसला अफजाई करे, उसको ताना मारने लग जाते हैं कि बड़े आए मुल्ला जी। याद रखिए,
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ موت تک کے لیے آپ کو ہدایت سے محروم نہ کر دے اس سے۔ اور اگر آپ کے اس تانا مارنے کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑ دی تو یاد رکھیے اس کی نماز چھوڑنے کے گناہگار آپ بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے جتنا وہ ہوگا۔ اور اگر آپ کی حوصلہ افزائی سے وہ نماز میں مضبوط ہو گیا اور آپ کے کہنے سے، آپ کا دلاسا دینے سے، آپ کے حوصلہ بلند کرنے سے، اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے اگر وہ اور نماز کا پابند ہوا، آگے اور نمازیں پڑھیں، تو یاد رکھے کہ آپ کو بھی اتنا ہی نماز کا ثواب ملے گا جتنا کہ اسے ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ خود بھی اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیے اور لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیجیے، مسجد سے جوڑیے، مسجد کے اعمال سے جوڑیے، قرآن سے جوڑیے، سنتوں سے جوڑیے اور نیکی میں مدد کرنے والے بنیے اور برائی سے لوگوں کو روکنے والے بنیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔